వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లస్. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్స్ కోర్సెస్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టార్స్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్ మరియు సాగర్ నగర్లలో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్నగర్, మియాపూర్, శేరలింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లని సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్ అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో మాట్లాడడానికి శ్రీకాంత్ జాస్తిగా జాయిన్ అవుతున్నారు. ఆయనతో మాట్లాడే ముందు ఇన్స్టిట్యూట్కి సంబంధించిన ఏవి ఒకసారి చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Sun, Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 Sun. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun, Sun. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place.
The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. సో సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్కి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు అందించడానికి చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు జాయిన్ అవుతున్నారు. ఆయనతో మీరు మాట్లాడాలనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేసి మాట్లాడొచ్చు. నమస్తే అండి, వెల్కమ్ టు TV9. థ్యాంక్ యూ అండి. సో సన్ ఇంటర్నేషనల్లో అందిస్తున్న డిఫరెంట్ కోర్సెస్ ఏంటి, వేటిని ఎక్కువగా పిల్లలు చూస్ చేసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు? సన్ ఇంటర్నేషనల్ లాస్ట్ 20 years నుంచి అండి ఇటు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ అలాగే డిగ్రీ కాలేజ్ రెండు నడపడం జరుగుతుందండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ ఎస్పెషలీ ఏంటంటే ఇది డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్ కింద వస్తుంది కాబట్టి ఈ డిపార్ట్మెంట్స్లో ఏమేమి ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి అన్నది చాలామంది స్టూడెంట్స్కి కొంచెం అవేర్నెస్ కొంచెం తక్కువ ఉంటుందండి. ఎస్పెషలీ 10th తర్వాత వాళ్ళ రోజున ఎంపీసీ ఎలా చదువుతారో, బైపీసీ ఎలా చదువుతారో, అలాగే ఇంటర్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా చదివే అవకాశం కూడా పిల్లలకు ఉంది. ఎందుకంటే పిల్లలు ఎవరైనా డిగ్రీలో నేను హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఇంటర్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివితే వాళ్ళకి కనెక్టింగ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. అంటే ఎంపీసీ చదివి ఇంజనీరింగ్ ఎలా చదువుతారు, బైపీసీ చదివి మెడిసిన్ ఎలా చదువుతారో, అలాగే ఇంటర్మీడియట్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివి బీఎస్సీ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివితే కనెక్టింగ్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి వాళ్ళకి చాలా మంచి అంటే నాలెడ్జ్ వస్తుంది. చాలా బ్రహ్మాండమైన సబ్జెక్ట్ పరంగా మంచి నాలెడ్జ్తో పాటు మంచి ఇంటర్న్షిప్స్, మంచి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకోగలుగుతారండి. అలాగే ఇంటర్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్తో పాటు మనకు బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అని చెప్పి డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అండి ఇది. దీన్నే మనం బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటాం అనమాట. ఈ ప్రోగ్రామ్ విశాఖపట్నంలో 2 హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజీలు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్, హైదరాబాద్లో ఉన్న 3 హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజీలు కూడా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ అండి. అలాగే డిగ్రీ కాలేజీలు కూడా ఉన్నాయండి. డిగ్రీ కాలేజీలు వచ్చేపాటికి ఏంటంటే మా విశాఖపట్నంలో 2 డిగ్రీ కాలేజీలు ఉన్నాయి, హైదరాబాద్లో 3 డిగ్రీ కాలేజీలు ఉన్నాయి. ఇవి కూడా అక్కడ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ, ఇక్కడ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట. డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ వచ్చేపాటికి ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయి ఉండాలండి. అంటే ఇంటర్ కానీ 12th కానీ లేదా ఇంటర్కి ఈక్వలెంట్గా ఉన్న డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్స్ కానీ కంప్లీట్ అయిన పిల్లలు బీబీఏ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ, బీబీఏలోనే స్పెషలైజేషన్స్ ఉంటాయండి. బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ అని ఒక స్పెషలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. అలాగే బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అనే స్పెషలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. ఈ 3 ప్రోగ్రామ్స్లో ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా పిల్లలు ఎంచుకోవచ్చు. అలాగే బీఎస్సీ అంటే బైపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ ఎంపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న పిల్లలుగా అయితే కనుక బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కానీ బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ కానీ తీసుకోవచ్చు. అలాగే ఎంపీసీ, బైపీసీ, హెచ్ఈసీ, సిఈసీ ఏది ఇంటర్లో ఏం చదివినా కానీ ఈక్వలెంట్ టు ఇంటర్మీడియట్ చదివినా కానీ బీకామ్ కంప్యూటర్స్ అన్న ప్రోగ్రామ్ ఉందండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా తీసుకోవచ్చు. బీకామ్ కంప్యూటర్స్ చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ఓన్లీ కామర్స్ ఉంటాయి, సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా, ఏముంటుంది బ్యాంకుల్లోనూ లేకపోతే చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ దగ్గర ఫైనాన్స్ లెక్కలు రాసుకుంటానికి పనికొచ్చే కోర్స్ కదా అనుకుంటారు. కాదండి, వాళ్ళ రోజున బీకామ్ కంప్యూటర్స్ చేసే పిల్లలకి ఐటీ రంగంలో అంటే సాఫ్ట్వేర్ రంగాల్లో ఉద్యోగాలు, అలాగే మీకు మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో, కార్పొరేట్ బ్యాంక్స్, మల్టీనేషనల్ బ్యాంక్స్ ఇలాంటి వాటిల్లో వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఇప్పించే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం. అలాగే చాలా పెద్ద పెద్ద ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్ అనమాట, అంటే ఆడిటర్స్ దగ్గర నుంచి, ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్ దగ్గర నుంచి, అంటే డెట్రాయిట్ ఇలాంటి ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్ నుంచి కూడా వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఇప్పించే బాధ్యత తీసుకుంటామండి. సో చాలా బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి. అలాగే ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉందండి. ఎంబీఏ వచ్చేపాటికి ఏంటంటే మీకు 4 స్పెషలైజేషన్స్ ఉంటాయి. సెకండ్ ఇయర్లో ఎంచుకోవాలన్నమాట.
4 స్పెషలైజేషన్స్లో 2 స్పెషలైజేషన్స్ తీసుకోవచ్చు. ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్, హెచ్ఆర్, ఐటీ ఉంటాయి. ఈ 4గిట్లో 2 డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ చేస్తే ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా అతనికి ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఇటు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయినా కానీ, డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ అయినా, మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్స్ అయినా అన్ని ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. అంటే చదువుని ఇండస్ట్రీని ప్యారలల్గా తీసుకెళ్లే ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట. అంటే మా కాలేజీలో మేము చదువు చెప్తాము, ప్రాక్టికల్స్ నేర్పిస్తాము. అలాగే ఇండస్ట్రీస్తో మాకు టైఅప్స్తో ఉండటం మూలంగా ఆ ఇండస్ట్రీకి పంపించి లైవ్గా ఉద్యోగం చేపిస్తాం స్టూడెంట్ని. అంటే ఎవ్రీ స్టూడెంట్ విల్ బీ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ సెకండ్ సెమిస్టర్ ఆన్వర్డ్స్. కొంత సమయం కాలేజీలో చదువుకుంటాడు, ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకుంటాడు, కొంత సమయం ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తాడు. ఆ ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వర్క్ చేయడం మూలంగా కాలేజీలో నేర్చుకున్న థియరీ, ప్రాక్టికల్స్ని అక్కడ లైవ్గా పర్ఫామ్ చేయడం మూలంగా అతనికి నాలెడ్జ్ పరంగా ఇంకా బాగా పెరుగుతాయి, స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ అవుతాయి, మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది, ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. అన్నిటికీ మించి స్టైఫండ్ 15,000 నుంచి 30,000 రూపీస్ దాకా కోర్సుని బట్టి, స్టూడెంట్ని బట్టి, అక్కడ ఆర్గనైజేషన్ బట్టి స్టైఫండ్ కూడా అంత స్టైఫండ్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయండి. సో ఇవన్నీ అయిపోయినాక కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేపాటికి స్టూడెంట్కి డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ కానీ, మాస్టర్ సర్టిఫికేట్ కానీ అయితే అది ఆ సర్టిఫికేట్తో పాటు ఇక్కడ వర్క్ చేసినందుకు అతనికి ఎక్స్పీరియన్స్ లెటర్ కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి చాలా ఈజీగా ఉద్యోగం వచ్చేస్తుందండి. ఉద్యోగం వస్తుందో పాటు మంచి పర్ఫామ్ చేయగలుగుతాడు. పర్ఫామ్ చేస్తేనే అతనికి మంచి ప్రమోషన్స్ రావటం, అలాగే శాలరీ హైక్స్ రావడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఐఐపి ప్రోగ్రామ్ మూలంగానే సాధ్యపడుతుంది. కాబట్టి స్టూడెంట్స్ అంత బ్రైట్గా బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అవుతున్నారు. ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ని ఎందుకు ఇంతగా ఎంకరేజ్ చేస్తోంది మీ ఇన్స్టిట్యూట్ అంటే ఏం చెప్తారు? బికాజ్ అదర్ కాలేజెస్లో ఇంత కేర్ఫుల్గా తీసుకోరు ఇంటర్న్షిప్స్ని. మేము 2004 అంటే 20 years బ్యాక్ మేము ఎప్పుడైతే కాలేజ్ స్టార్ట్ చేయాలి, స్టూడెంట్స్కి మంచి చదువుతో పాటు మంచి ఉద్యోగం అన్నది భరోసా కల్పించాలి అంటే కోర్స్ కంప్లీట్ అయినాక ఎట్టి పరిస్థితుల్లో స్టూడెంట్ ఖాళీగా ఒక్కరోజు కూడా ఉండకుండా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి, వెంటనే ఉద్యోగంలో రావాలి అంటే ఏం చేయాలి అని చెప్పి చాలా రీసెర్చ్ చేయడం జరిగిందండి. అదే టైంలో మాకు అబ్దుల్ కలాం గారు ఇండియా ప్రెసిడెంట్గా ఉండేవాళ్ళండి. ఆ టైంలో ఏంటంటే ఆయన ఐఐఎమ్స్లో స్టూడెంట్స్ని అడ్రస్ చేస్తూ ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్పారు అనమాట. మన స్టూడెంట్స్, ఇండియన్ స్టూడెంట్స్కి ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ, ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా లేకపోతే మన ఇండియాలో చదువుకుంటున్న మార్క్స్ పరంగా అంటే థియరీ ఎగ్జామ్స్లో వాళ్ళకి 80%, 90%, 95% అన్నది చాలా ఈజీగా సంపాదిస్తున్నారు. అంటే చాలా కష్టపడుతున్నారు, చాలా కష్టపడి చదువుతున్నారు. కానీ ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళేపాటికి పర్ఫార్మెన్స్ విషయంలో కొంచెం వెనకబడిపోతున్నారు. ఎందుకు వెనకబడిపోతున్నారు అంటే ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్ లేకపోవటం మూలంగా. ఆ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్ కోసం అని చెప్పి ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళినాక అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ అయిన స్టూడెంట్ కానీ, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కంప్లీట్ అయిన స్టూడెంట్ కానీ అతను ఇండస్ట్రీలో ఉద్యోగం వచ్చినాక అతను ఏం చేస్తున్నారు, ఆర్గనైజేషన్స్ ఒక 6 months ట్రైనింగ్ కానీ లేకపోతే 1 month ప్రొవిషన్ పీరియడ్ అని కానీ, ఐ మీన్ 1 year ప్రొవిషన్ పీరియడ్ అని కానీ పెడుతున్నారండి. దాని మూలంగా స్టూడెంట్కి ఏంటంటే కొంచెం స్ట్రెస్ ఉంటుంది. అంటే అరే నేను ఇక్కడ నేర్చుకోకపోతే, నేను బాగా పని చేయకపోతే కనుక నాకు ఉద్యోగం ఉండదు అన్న ఉద్దేశంలో స్టూడెంట్ స్ట్రెస్కి గురవుతాడు, కొంచెం టెన్షన్గా ఫీల్ అయ్యి ఇంకా కొంచెం పర్ఫార్మెన్స్ లో అయ్యే అవకాశం ఉంది. అదే చదువుకునేటప్పుడే కనుక స్టూడెంట్ ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పోజర్ ఇస్తే కనుక ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి మేము ఆలోచించాం అనమాట. సో అలాగా మేము యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఇచ్చిన కరికులంని ఇంకా బెటర్గా డిజైన్ చేసి ఇంకా 2-3 hours స్టూడెంట్కి మేము చెప్పి, కౌన్సిలింగ్ అప్పుడే చెప్పి 2-3 hours మీరు ఆర్గనైజేషన్స్కి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తే మీకు ఇలాంటి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయని చెప్పి మేము స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందండి. సో ఇండస్ట్రీ ఇంటర్న్షిప్స్ మేము ఫస్ట్ 2004 నుంచే స్టార్ట్ చేసాం. మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో, లాస్ట్ 6 months 1 year నుంచి ఇటు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అవ్వచ్చు, అటు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ అవ్వచ్చు, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇండియాలో ఉన్న అన్ని గవర్నమెంట్స్ కూడా, ఈవెన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మీద చాలా ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తున్నారు. స్టూడెంట్కి బాగా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ రావాలి, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇస్తే ఆ స్టూడెంట్ బాగా సెటిల్ అవుతారు, బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాలు వస్తాయని. ద సేమ్ థింగ్ మేము 20 years బ్యాక్ నుంచి చేస్తున్నామండి. ఇదే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ని మేము 20 years బ్యాక్ నుంచి స్టూడెంట్కి చేస్తున్నాం. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అంటే గవర్నమెంట్స్ ఎంకరేజ్ చేసేది అంటే వాళ్ళకి సంబంధించిన స్కిల్స్ అంటే మెకానికల్ కానీ లేకపోతే కుట్టు మిషన్లు కానీ ఇలాంటి వాటిలో ఎంకరేజ్ చేస్తారు. మేమైతే ఏం చేస్తామంటే ఏ సబ్జెక్ట్కి రిలేటెడ్ అయినా ఆ స్కిల్లే మేము డెవలప్ చేస్తాం. రైట్ అండి. సో మీతో మాట్లాడడానికి కాల్ ఉన్నారండి, వారితో మాట్లాడదాం. విజయవాడ నుంచి దినేష్ గారు, నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. నమస్తే దినేష్ గారు. పాప ఇంటర్మీడియట్ బైపీసీ చేసింది సార్. ఓకే అండి. అయితే ఎంసెట్లోనే ర్యాంకు అంత మంచి ర్యాంక్ రాలేదు సార్. డాక్టర్ చదవాలని కోరిక పాపది. ఓకే. ఇప్పుడు మన కాలేజీలోని బిఎస్సీ నోటన్స్ ఏదో ఉందని కదా సార్. అవునండి. అది కోర్సులో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంది సార్. అవుతుందండి.
డెఫినెట్గా అండి, చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, డిగ్రీ పిల్లలు వచ్చేపాటికి ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు డిగ్రీ ప్రోగ్రాంలో జాయిన్ అవుతారు. మన దగ్గర ఏ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అయినా, అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయినా, బీబీఏ అయినా, బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ అయినా, బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అయినా, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అయినా, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ అయినా, బీకామ్ కంప్యూటర్స్ అయినా, ఏ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అవటాకైనా మీ పాప అంటే అర్హత ఉందండి. ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అంతా కూడా మేము క్లాస్ రూమ్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి మంచి అంటే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్, కమ్యూనికేషన్ క్లాసెస్, అంటే మంచి ఇంగ్లీషు, ఫ్రెంచ్, హిందీ ఈ లాంగ్వేజెస్ అన్నీ నేర్పించి సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి అంటే మార్నింగ్ అంతా క్లాసెస్కి అటెండ్ అవుద్ది కాలేజీకి. అలాగే ఆఫ్టర్నూన్ కొంచెం ప్రాక్టికల్స్ జరుగుతాయి అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయితే ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయి, బీఎస్సీ అయితే ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయి. ఈ ప్రాక్టికల్స్ తర్వాత ఇండస్ట్రీకి పంపించి ప్రతి స్టూడెంట్ని కూడా అక్కడ ఇంటర్న్షిప్స్లో పెడతాం. ఇంటర్న్షిప్స్లో పెట్టినప్పుడు మంచి అక్కడ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే బీఎస్సీ పిల్లలు అయితే కనుక కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్కి కానీ, లేకపోతే ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్ కానీ, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్కి కానీ, ఫుడ్ టెక్నాలజీ అయితే ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్కి వెళ్తారు. అలాగే బీకామ్ కంప్యూటర్స్ వాళ్ళు అయితే కనుక ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్కి కానీ, అలాగే ఐటీ సెక్టర్స్కి కానీ, లేకపోతే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్కి కానీ వెళ్తారు. అలాగే బీకామ్ కంప్యూటర్స్ వాళ్ళు కూడా అంతే అండి, సేమ్ అలాగే వెళ్తారనమాట. అలాగే బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం చేసిన పిల్లలుగా అయితే కనుక ట్రావెల్ ఆర్గనైజేషన్స్కి, టూరిజం ఆర్గనైజేషన్స్కి వెళ్తారు. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు అయితే కనుక 5 స్టార్ హోటల్స్కి వెళ్తారు, 5 స్టార్ డీలక్స్ హోటల్కి వెళ్తారు, క్లబ్స్కి వెళ్తారు. అలాగే బీబీఏ వాళ్ళు అయితే కనుక మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్కి, రీటైల్ ఆర్గనైజేషన్స్కి ఇలాంటి వాటికి వెళ్తారు. సో ఇలా ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా వాళ్ళ సబ్జెక్ట్ని బట్టి అక్కడ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటానికి, వాళ్ళకి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ తెప్పించుకోవడానికి సేమ్ వాళ్ళకి కోర్సుకి రిలేటెడ్ అయిన ఆర్గనైజేషన్స్కి పంపించి అక్కడ ఇంటర్న్షిప్స్ చేపిస్తాం. దాని మూలంగా చదువుతో పాటు ఎక్స్పీరియన్స్తో పాటు ఎక్స్పోజర్ రావడమే కాకుండా స్టైఫండ్ అరౌండ్ సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచే 15,000 నుంచి 25,000-30,000 దాకా స్టైఫండ్ కూడా వస్తుందండి. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా ఏంటంటే అక్కడ వర్క్ చేస్తున్నందుకు ట్రైనింగ్ సర్టిఫికేట్ కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగం కూడా మనమే కాలేజ్ తరఫు మేము ఇప్పిస్తాం. మీ తరపు నుంచి మాకు ఒకటే ప్రామిస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఏ కోర్స్ అయినా కానీ ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్, ఇంటర్నేషనల్ అన్ని ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ కాబట్టి, ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ కాబట్టి రెగ్యులర్గా కాలేజీకి రావాల్సిన అవసరం ఉంటుందండి. సో అటెండెన్స్ పరంగా మీరు చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మాత్రం మినిమం 85% అటెండెన్స్ ఉంటే పాపకి చాలా బ్రహ్మాండమైన భవిష్యత్తు ఉంటుందండి. గర్ల్స్కి బేసిక్గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ బెటర్ అంటారా, లేకపోతే మేనేజ్మెంటా? ఏ కోర్స్ మీరు సజెస్ట్ చేస్తారు? డెఫినెట్గా ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద గర్ల్స్ అంటే ప్రొఫైల్ అండి. అంటే కొంతమంది ఆడపిల్లలకి ఏంటంటే నాకు చాలా అంటే బాగా తయారవ్వాలి, చాలా అందంగా కనపడాలి, చాలా మంచి గ్లామరస్ ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేయాలి అన్న ఆలోచన ఉంటుంది, అలాంటి కోరిక ఉంటుంది అనమాట. అలాంటి పిల్లలకి డెఫినెట్గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది చాలా బ్రహ్మాండంగా ఎలివేట్ చేస్తుందండి. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఎయిర్ కండిషన్ అట్మాస్ఫియర్లో ఉంటారు, ఎప్పుడు కూడా బ్లేజర్స్ వేసుకుంటారు, చాలా బాగా తయారవుతారు, చాలా అంటే అందంగా కనపడేటట్టు తయారు చేయటం అన్నది చాలా ముఖ్యమైన పార్ట్ అనమాట హోటల్ ఇండస్ట్రీలో. ఎందుకంటే దే హ్యావ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ గెస్ట్స్ అండి. ఎందుకంటే ఇలా గెస్ట్ రిలేషన్స్ ఆఫీసర్స్గా, గెస్ట్ రిలేషన్స్ మేనేజర్స్గా ఉద్యోగాలు వస్తాయి. నాట్ ఓన్లీ హోటల్స్ అండి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన ఆడపిల్లలకి వాళ్ళ రోజున ఇండిగో లాంటి ఎయిర్లైన్స్ కానీ, స్పైస్ జెట్ లాంటి ఎయిర్లైన్స్ కానీ, లేకపోతే ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్స్ లైక్ ఎమిరేట్స్ కానీ, బ్రిటిష్ ఎయిర్వేస్ కానీ, ఇలా టేక్ ఎనీ ఎయిర్లైన్స్ అండి. ఎయిర్లైన్స్ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు ఎయిర్ హోస్టర్స్గా జాబ్స్ ఇస్తున్నారు, లేకపోతే గెస్ట్ రిలేషన్స్ ఆఫీసర్స్గా ఇస్తున్నారు. అలాగే ఎయిర్లైన్స్ అంటే ఎయిర్పోర్ట్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్లో మనకు ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది, జిఎంఆర్ ఎయిర్పోర్టు. అలాంటి ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్ ఇవాళ రోజున అదానీ ఎయిర్పోర్ట్స్ ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి. ఇలాంటి వాటి అన్నింటిలో కూడా ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయండి. సో అది డిపెండ్స్ ఆన్ ద గర్ల్ అనమాట. నాకు పలానా ఏ ఏరియాలో ఉద్యోగం చేయాలన్నది, ఆ ఏరియాని బట్టి ఇక్కడ మనం కోర్స్ చూస్ చేసుకోవచ్చు. లేదు బ్యాక్ ఎండ్ నేను ఆఫీస్ వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నాను, హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నాను, లేకపోతే ఫైనాన్స్గా నాకు అంటే మ్యాథ్స్ బాగా అవ్వచ్చు, అంకెల మీద బాగా పట్టుంది, అలాంటి పిల్లలు ఫైనాన్స్ అంటే బీబీఏ చేసి ఫైనాన్స్ స్పెషలైజేషన్ తీసుకుంటే చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. కొంతమంది ఆడపిల్లలు బైపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్తో వస్తారు, లేకపోతే ఎంపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్తో వస్తారు. అలాంటి పిల్లలకి ఏంటంటే నేను ఇంజనీర్ అవ్వాలో లేకపోతే డాక్టర్ అవ్వాలని కోరుకుంటుంది. ఏదో ఒక కారణం మూలంగా అక్కడ సీట్ రాకపోవచ్చు, లేకపోతే ఒక విధంగా ఇంటర్ కంప్లీట్ అయినాక వాళ్ళకి ఆ ఇంట్రెస్ట్ పోయి నేను హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేయాలి అంటే నేను డాక్టర్ చేయకపోయినా కానీ నేను హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేయాలి, సొసైటీకి సర్వీస్ చేయాలి అనుకున్న పిల్లలకి బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చాలా బాగుంటుంది. ఫుడ్ మీద రీసెర్చ్ చేయాలి, ఫుడ్ మీద చాలా ఎక్స్పర్టైజ్ తెచ్చుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళకి, ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్లో వర్క్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్లో వర్క్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళకి బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ చాలా బాగుంటుంది. అలాగే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో నేను సెటిల్ అవ్వాలి, లేకపోతే స్టార్టప్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలి, అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎంబీఏ అంటే మా మాస్టర్స్కి వచ్చేపాటికి ఎంబీఏ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. ఎంబీఏలో ఎనీ ఎంబీఏ అండి, లైక్ టేక్ ఇట్ యాజ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం అవ్వచ్చు, లేకపోతే జనరల్ ఎంబీఏ అవ్వచ్చు, ఏ ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నా కానీ బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అవ్వచ్చు. ఇది టోటల్గా స్టూడెంట్ యాటిట్యూడ్ని బట్టి అండి. మనం చాలా అంటే యాజ్ అ పేరెంట్స్ మనం పిల్లల్ని చిన్నప్పటి నుంచి పెంచి పెద్ద చేస్తుంది మనమే అనమాట. పిల్లల యొక్క
అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటో మనకే తెలుస్తాయి. మనకి అడ్వాంటేజ్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని స్టూడెంట్కి అలాంటి కోర్సు, అలాంటి అంటే లైఫ్ స్టైలు, అలాంటి ఫ్యూచర్ ఇవ్వాలని మనం ట్రై చేయాలి. అంతేగాని మన కోరికలు బలవంతంగా పిల్లల మీద రుద్దితే అండి అది రివర్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇవాళ రోజున అందుకనే ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్, దేర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ లైక్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్. ఏదో మేము నడుపుతున్నాం అని చెప్పి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఒక్కటే చేస్తేనే ఉద్యోగాలు వస్తాయని నేను చెప్పనండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాకుండా పిల్లలకి చాలా ఇష్టమైన వాళ్ళ రోజున సినిమాటోగ్రఫీ అవ్వచ్చు, ఫిలిం మేకింగ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే యానిమేషన్ అవ్వచ్చు, గేమింగ్స్ అవ్వచ్చు, డిజైనింగ్ అవ్వచ్చు, ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ అవ్వచ్చు, ఇలా వేరియస్ పిల్లల యొక్క అభిరుచులను దృష్టిలో పెట్టుకుని వాళ్ళు ఏ కోర్స్ ఎంచుకోవాలనుకుంటే ఆ కోర్స్ ఎంచుకునే అవకాశం వాళ్ళ పిల్లలకి ఉందండి. సో స్టూడెంట్స్ యొక్క చాయిస్ అండి. బట్ ద ఓన్లీ థింగ్, ఏ కోర్స్ తీసినా హార్డ్ వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. హార్డ్ వర్క్తో పాటు ఇండస్ట్రీ టైఅప్స్ ఉన్న ఆర్గనైజేషన్స్లో జాయిన్ అయితే, అలాంటి కాలేజీలో జాయిన్ అయితే మీకు డబుల్ బెనిఫిట్ ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఒక చదువే కాకుండా చదువుకునేటప్పుడే మీకు ఇంటర్న్షిప్స్ ద్వారా స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ అవుతాయి. సో స్కిల్స్ డెవలప్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అండి, ఉద్యోగం అనేది 100% వస్తమే కాకుండా ఆ ఉద్యోగంలో జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు వెంటనే పర్ఫామ్ చేసే అవకాశం ఉంటుందండి. ఇంతకుముందు 20 years బ్యాక్ లాగా, 30 years బ్యాక్ లాగా ఒక ఎంప్లాయర్ ఒక స్టూడెంట్ని ఉద్యోగంలోకి తీసుకుని అతనికి బేసిక్స్ దగ్గర నుంచి అన్నీ నేర్పించి అన్నింటిలో ట్రైన్ చేసి ఒక 1 year తర్వాత అతనికి ప్రొబేషన్ పీరియడ్ అయిపోయింది, నీ జాబ్ ఇప్పుడు పర్మనెంట్ చేస్తున్నాను, నీ శాలరీ ఎంత హైక్ చేస్తున్నాను అన్న ఓపిక అటు ఎంప్లాయీకి లేదు, ఇటు ఎంప్లాయీకి లేదండి. ఫస్ట్ డే నుంచే ఒక ఎంప్లాయీని బాగా పర్ఫామ్ చేయాలని కోరుకుంటాడు. అలాగే ఎంప్లాయీ కూడా నేను ఫస్ట్ డే నుంచి పర్ఫామ్ చేస్తే నాకు ఇంత శాలరీ హైక్స్ వస్తాయి, నాకు ఇంత మంచి ప్రమోషన్స్ వస్తాయి అని చెప్పి ముందే అతను తెలుసుకుని దాని పరంగా అతను ముందుకు వెళ్తున్నాడండి. సో డేస్ ఇంత ముందులాగా 20 years బ్యాక్ లాగా, 2 decades బ్యాక్ లాగా ఇవాళ రోజులు లేవండి. చాలా ఫాస్ట్ అయిపోయినాయి. ఏమిటంటే డేకు ఉండేది 24 hours. బట్ స్టూడెంట్ యొక్క థింకింగ్, ఒక ఎంప్లాయీ యొక్క థింకింగ్ మారిపోయింది. ఎంత ఎక్కువ పర్ఫామ్ చేస్తే అంత ఫైనాన్షియల్ బెనిఫిట్ ఉంటుంది, అంత ఫైనాన్షియల్ బెనిఫిట్ ఉన్నప్పుడే అతను లైఫ్ని బాగా లీడ్ చేయగలుగుతాను అన్న కాన్సెప్ట్లోకి ఇవాళ వచ్చేసారండి. సో అందుకనే నేను చెప్పేది ఏంటంటే, చదువుకునేటప్పుడే ఇంకా 2-3 hours ఎక్స్ట్రా స్పెండ్ చేసి ఇంటర్న్షిప్ చేయడం మూలంగా అతనికి ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ చాలా బాగుంటుంది. రైట్ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ టుడే అండి. ఎలాంటి కోర్స్ తీసుకుంటే త్వరగా జాబ్ వస్తుంది, అలానే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క స్పెషాలిటీస్, ఐఐపి ప్రోగ్రామ్స్ ఇవన్నీ వివరించినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఇది వాళ్ళ కెరీర్ ప్లస్ అప్డేట్స్ కొనసాగుతాయి. చూస్తూనే ఉండండి TV9.